वमन यतवल्लल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। अन मुआज़ इब्न जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खुज़ुल अताअ मा दाम अताअन फ़इज़ा सार रिश्वतन अला द्दीन फ़ला तअख़ुज़ूह अला इन्न रहल इस्लाम दाइरा फ़दूरू हैसु दारल किताब फ़इन्नल किताब वस्सुल्तान सयफ्तरिक़ान व सयकूनु अलैकुम उमरा इन अतअतमुहुम अदल्लूकुम व इन असयतमुहुम क़तलूकुम क़ालू फ़कैफ़ नस्नअु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कमा सनअ अस्हाबु ईसा इब्न मरियम नुशिरू बिल मनाशिर व हुमिलू अलल खशब मौतुन फी ताअतिल्लाहि तआला खैरुम मिन हयातिन फी मअसियतिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये गाजी मुजाहिद पुरस्सरार बंदे, ये गाजी मुजाहिद पुरस्सरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। ये गाजी मुजाहिद पुरस्सरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। दोनीम इनकी ठोकर से सहरा व दरिया से मिटकर पहाड़ इनकी हेबत से राई। दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज्जते आशनाई। शहादत है मकसूद मतलूब मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। मुहतरम मुकर्रम सदर मजलस स्टेज बांदे तशरीफ फरमाद आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत कायदीन अकाबिरीन उम्मत उलमाए किराम बुजुर्गान दीन और द जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैश को मोहब्बत के पदाननी इज्तिमा की तशरीफ राउड़न को डेर मुअज़्ज़ज़ो मुहतरमो खुशकिस्मतो मुसलमानानो रुणो दनने इज्तिमा दा तजदीद आहद दे। हज़रत मौलाना शाह अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह सन 1929 के द मुक़द्दिमे बहावलपुर दपारा जामिअ मस्जिद अस्सादिक़ त तशरीफ रावड़ो। इज्तिमा द खिताब आगाज़ उको मेरे मुसलमान भाइयों, खूनी बवासीर की वजह से मेरी आधी जान चली गई है। दिल में सोच रहा था कि सफर आखिरत पर रवाना होने वाला हूं, लेकिन मेरे पास कोई तोशा नहीं है। मैंने फैसला कर लिया खत्म नबूवत की पहरेदारी करके अपने लिए आखिरत का तोशा तो कमा सकूंगा। दजमुंगा उस्तासुद आखिरत तो खदा और बे फरमायल रब्बि ज़ुल जलाल ज़मा सीना की दा खबरा और चवले दा माता अल्लाह पदे शरह सदर नसीब करे दे। जिसने भी अपनी पूरी जिंदगी में 1 घंटा के लिए खत्म नबूवत पर पहरेदारी दी, मुझे पूरा यकीन है उसको जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से शफाअत मिल जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़मुंगा उस्तासु ख्वले दादा खपल महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इश्क व मोहब्बत के कबूल व मंजूर फरमाए। दासो लम्हात ज़मुंग द जिंदगी और सो गड़ई दादा नबी के मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कुर्बान। अल्लाह रब्बुल आलमीन दे दा ज़मुंग और उस्तासु द पारा द आखिरत अजीम सरमाया उगरज़ई आगा खुले महफल चिपखुले उन्वान और पागी के नास्त खलक देगी पसीनों के कुरान करीम देगी पजबद कुरान करीम तिलावत पदे महफल के औलिया अल्लाह मौजूद दी
په دې محفل کې د تهجد په وخت کې رب ذوالجلال ته په خپل مخ باندې اوښکې تویونکي موجود دي. په دې محفل کې هغه خلق موجود دي کوم چې موفقین من الله وي، چاته چې حزب الله ویلی شوی دی. زما محترم ورونو، داسې مجلسونو کې د زړه آرزوګانې تمناګانې رب ذوالجلال قبلوي. خو زما د ټول اهل مجلس نه دا درخواست دی چې دا مجلس تر اختتام پورې شرکت هم وکړي او د شرکت سره سره د خاموشۍ سره سره په خپلو ژبو باندې د درود شریف ورد پرېږدوئ. ما دې مجلس کې خامخا درود شریف وایې. د دې اهل مجلس د پاسه به الله رب العالمین د سوري کولو دپاره د عرش نه فرشتې رالیږلي دي انشاء الله. دا ډېر نورانی مجلس دی. زما محترم ورونو، زمونږ اکابر تشریف فرما دي. زه د دې د وړاندې د لبکشایۍ جرأت جسارت نه کوم. ما حضرت قاری صاحب اکرام الحق صاحب حفظه الله ورعاه ته ډېر معذرت وکړو، خو د هغې حکم و زه ستاسو د وړاندې دلته حاضر شم. ما نه مخکې اکابرو خبرې وکړلې. نن نه 39 کاله مخکې الله رب العالمین د پاکستان په خاوره باندې د ختم نبوت دفاع د پاکستان په آئین او په قانون کې دا زمونږ او ستاسو د اکابرو د بزرګانو د مشرانو د برکته نصیب کړله. نن مونږ د دې خپل مجلس نه هغې شاه عطاءالله شاه بخاري رحمت الله علیه روح ته پیغام لیږو، کوم چې څه وخت کې ډېر زیات خفه شو. قادیانیت ډېر په زور او شور سره و. هندوستان متحده و، د فرنګیانو حکومت و، د فرنګي ټوله مشینري د قادیانیت په پشت باندې ولاړه وه. نو ډېر د درد دل نه وفرمایل ردت الله ابا بکر لها. فتنه قادیانیت د ارتداد په شکل کې هغه خورېږي. کاش چې په امت کې څوک ابوبکر صدیق پیدا وی، د دې مخنیوی یې کړی وی. نن الحمدلله د امت بچی د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه د خلیفه او د جانشین په حیثیت باندې د دې دومره لوی اهل الله د اجتماع په موجودګۍ کې د خپل رب په حضور کې عهد کوي مونږ به ان شاء الله د خپل ژوند تر اخري سلګۍ پورې د ختم نبوت دفاع کوو ان شاء الله. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته د حرمین شریفین دیدار بار بار نصیب فرمایي. نن سبا حرمین ډېر خفه دي. بیت الله د لبیک اللهم لبیک د اوازونو دپاره ترسیق. روض اطهر د دواړو جهانو د سردار مبارک د امت د طرف نه د سلام منتظره ده. انتظار کې ده. د سعودي په خاوره د سینما هالونو افتتاحګانې کیږي. 10 سینماګانې په 13 هفته کې د شاهرخ خان په لاس باندې افتتاح وشوله. کو پابندي ده نو هغه پابندي هغه صرف د حرم پاک دپاره ده، هغه صرف د مدینې طیبې دپاره ده. نو چې کله مدینې طیبې ته مو الله بوزي او روضې مبارکې ته مخامخ شئ نو د جنګلو نه بهر پستنو باندې یو 2 شعرونه لیکلي دي. یا خیر من دفنت فی الترب اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم. ای هغه عظیم هستی د چا جسد اطهر چې په خاورو کې دفن دی او د هغې د خوشبو د وجې نه الله رب العالمین د کائناتو دننه او بهر ټول معطر کړی دی. نفس الفداء لقبر انت ساکنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. حضرت مولانا انور شاه کشمیری رحمت الله علیه به فرمایل چې بېشکه د قرآن کریم خدمت کول، دا حدیث مبارکه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خدمت کول دا د دین اعلی خدمات دي. خدا د دواړو جهانو د سردار مبارک د اقوالو د افعالو د اعمالو خدمت کول دي او د ختم نبوت خدمت کول دا د دواړو جهانو د سردار مبارک د ذات خدمت کول دي. الله رب العالمین د مجلس کې ناستو خلقو ته د گنبد خضرا د پهردارۍ توفیق نصیب کړی دی. ټول وای الحمدلله. مونږ او تاسو د دواړو جهانو د سردار مبارک
د هغې په ذات اطهر باندې چوکیداري او پهرداري کوو. کوم غشی چې د قادیانیت د طرف نه راځي زمونږ سینې ورته حاضرې دي. انشاء الله ګنبد خضرا ته به نه رسیږي، انشاء الله مدینې طیبې ته به نه رسیږي. نن په امت کې هغه جذبه پکار ده کومه جذبه چې په غزوه احد کې حضرت سعد بن ربیع رضی الله عنه هغې ښودلې وه چې د دواړو جهانو سردار مبارک پوښتنه وکړله این سعد، سعد چرته دی؟ ژوندو کې نشته دی. ابی ابن کعب رضی الله عنه تشریف ووړو او شهدا یې ولټول، اواز یې وکړو سعد چرته دی؟ عجیب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دواړو جهانو سردار مبارک دی غواړي کو ژوندی یې. سعد رضی الله عنه د زنکدن د سلګو په آخري لمحاتو کې جواب ورکو زه دایم زه د دنیا نه رخصتېږم، زما سلام ور ورسوه د دواړو جهانو سردار مبارک ته او بیا ورته ووایه الله رب العالمین دې د انبیاء کرام علیهم الصلوات والتسلیمات په ټولګي کې تعالی اعلی مقام درکړي. او بیا ورته وفرمایل ابی ابن کعب انصارو ته زما د طرف نه پیغام ورسوه چې سعد دا ویلي و چې تر کوم وخته پورې په تاسو کې یو سترګه غړېدونکي وي خبردار چې د نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک په جسم زخم را نشي چرته. زما د ژوند اخري وصیت هغوی ته ور ورسوه. نن په امت کې د حضرت ابو طلحه انصاري رضی الله عنه جذبه پکار ده. څوک چې د دواړو جهانو د سردار مبارک د حفاظت او د پهردارۍ لپاره د کفارو غشو ته مخې ته ولاړ و او په ډال باندې غشي منع کول، ډال تېنه لاندې ورتاو شو، لاس یې ورته مخې ته کړلو، 52 غشي په لاسو کې لاړل، لاس یې شل شو لاندې را پرېوتلو. چا ورته آواز وکړو ډال دې راوچت کا. ابو طلحه رضی الله عنه ورته فرمایي کو ډال پسې ښکته کېږم هسې نه چې غشی راشي او د نبي مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک جسم پې خوږ شي. د دواړو جهانو سردار مبارک ته فرمایي وجهي لوجهك الوقاء ونفسي لنفسك الفداء. د الله محبوبه نهري دون نهرك یا رسول الله، زما سینه ستا د سینې نه مخې ته ډال ده. نن موږ ګنبد خضرا ته د دې اجتماع نه پیغام لیږو اے نبی مهربانه، اے د مدینې جانانه، دا د مردان غیرتمند مسلمانان دی خپلې سینې ډال نیسلي دي د ختم نبوت د دفاع او د تحفظ دپاره. انشاء الله ثم انشاء الله قربانی ضرورت راغې خولې نه وینې به قربانو انشاء الله. خون دل دے کر خون دل دے کر نکاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے منگد عہد کو. الحمدلله دا جنگ مخکې زمونږ اکابرو کړی دی، دا مونږ ته په وراثت کې پاتې دی. دا جنگ به مونږ کوو انشاء الله. علمی میدان کې به د قادیانیت مقابله کوو انشاء الله، سیاسی میدان کې به د قادیانیت مقابله کوو انشاء الله، معاشي او تجارتی میدان کې به د قادیانیت تعاقب کوو انشاء الله. دا زمونږ د حضرت مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه، زمونږ د اکابرو د حضرت مولانا غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه، د حضرت مولانا عبدالحق اکوړوي رحمت الله علیه، زمونږ د هغې اکابرو قربانۍ دي چې نن قادیانیان په پاکستان کې پټه خوله او پټ مخ ګرځېږي. نن د هغې په تندي باندې کو د اقلیتو مهر لګېدلی دی او ټاپه لګېدلی ده. دا د هغې کاوشونه دي چې په 22 اګست باندې کله مباحثه شروع شوله په قومي اسمبلۍ کې، نو تاریخ په دې خبره باندې گواه دی کو د ملت قادیانیت د طرف نه مرزا ناصر او مرزا طاهر د علمی بحث لپاره موجود وو. نو د ګنبد خضرا د پهردارۍ صحرا رب ذوالجلال د امت مسلمه د طرف نه د علماء دیوبند په غاړه کې ورچولې وه. دا حضرت مولانا مفتی محمود رحمت الله علیه و صرف د دیوبند نماینده نه و، دا صرف او صرف د جمعیت علماء اسلام یو سیاسی نماینده نه و. دا په هغه وخت کې د 70 کروڑ مسلمانانو د طرف نه وکیل او ترجمان په حیثیت باندې مرزایت او قادیانیت ته مخې ته ولاړ و. زما محترم ورونو چې کله علمی بحث شروع شو نو د قادیانیانو مرزا ناصر 198 صفحات باندې مشتمل د دجل او د فریب نه ډکه مسوده د اراکین پارلیمنت باندې تقسیم کړله. حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه فرمایي وی هغه وخت موږ د پاره ډیر مشکل وو
چې کله دا میرزا ناصر قادیانی د کله پارلیمنت ته رادننه کیږي سپینه کورته اغوستې ده او لوی لچدار چې کم دی نو پګړۍ یې په سر کړې ده لاسو کې تسبیح دي ژبه باندې د دجل او د فریب دپاره درود مبارک هم وایي چې کله مجلس زمونږ شروع شو د خلقو هغه کتابچه وکتله د هغې ذهنونه یکسر مختلف وو هغوی ما ته نسبت کو دا مفتی محمود صاحب څومره زیاتې کوي چې دومره ښکلی سړی دومره ښې خبرې کوي او د هغه په لاسو کې تسبیح دي د هغه په ژبه باندې درود پاک دی او هغه متشرع یو باصورته او باصیرته انسان دی هغه په باره کې وایي چې دا میرزا قادیانی دا میرزا ناصر دا غیر مسلم دی دا کافر دی دا دجال دی دا کذاب دی مفتی صاحب رحمت الله علیه هغه دا میرزا ناصر مخاطب کوي او تپوس نه کوي وای د میرزا غلام قادیانی په باره کې ستاسو خیال دی میرزا ناصر ورته وایي میرزا غلام احمد قادیانی وہ امتی نبی تھے اور امتی نبی وہ ہوتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع کی وجہ سے منصب نبوت پر فائز ہوتا ہے حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ مخاطب کئی تپوس تر نه کوي په دې میرزا غلام قادیانی باندې به وحی راتلله هغه ورته وایي او راتلله مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ترنه تپوس کوي په دغې وحی کې د خطایۍ او د غلطۍ څه امکان او څه احتمال و میرزا ناصر قادیانی ورته وایي په دې کې د غلطۍ اس امکان او اس احتمال نه و زما محترم ورونو مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ترنه تپوس کوي وایي دا راته ووایه چې آیا د کامل اتباع د وجنه سیدنا ابوبکر صدیق صاحب دغه مقام ته رسیدلی و میرزا ناصر ورته وایي نه و رسیدلی مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ترنه تپوس کوي سیدنا عمر سیدنا عثمان سیدنا علی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین تابعین تبع التابعین سلف الصالحین کې یو کس دغه منصب ته رسیدلی و دی ورته وایي نه و رسیدلی مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ترنه بیا تپوس کوي وی آیا د میرزا غلام قادیانی نه وروسته به څوک دغه مقام ته ور ورسیږي میرزا ناصر قادیانی ورته جواب ورکړي وی بیا هم نشي رسیدلی مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي بس خبره خلاصه شوله مونږ وایو خاتم النبیین دا جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او تاسو وایي چې خاتم النبیین العیاذ بالله ثم العیاذ بالله میرزا غلام قادیانی دجال دی زما محترم ورونو مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورته بیا وی میرزا غلام قادیانی هغه لیکلی دی چې څوک په ما باندې ایمان نه راوړي خواہ اس تک میرا نام بھی نہیں پہنچا ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے 172 اراکین پارلیمنٹ یو بل ته ګوري چې مونږ خو میرزا غلام قادیانی ته پیغمبر نه وایو نو بیا مونږ غیر مسلم یو نو هغه ورته وایي میرزا ناصر وی د اسلام د کامل دایرې نه خارج دی مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي دي لیکلي دي چې دا سړی کافر هم دی میرزا ناصر قادیانی تعویل کوي وی هغه وړوکی کفر امام بخاری صاحب چې کوم ذکر کړی دی باب ما جاء فی کفر دون کفر امام مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي چې هغه وړوکی کفر هغه خو د خروج عن الایمان سبب نه ګرځېږي مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي لیکلي دي پکا کافر ہے هغه ورته وایي او په د خپل وړوکي کفر کې دا پوخ دی مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته بیا وایي ده خو لیکلي دي چې دا جهنمی دی مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه چې کله دا دلیل ورته وایي هغه ورته وایي میرزا ناصر قادیانی او سلک وخت دپاره به د میرزا غلام قادیانی نبی نه منلو د وجې نه جهنم ته خامخا ځي او بیا ورته وایي چې دا میرزا غلام قادیانی دا فنا فی الرسول و او دا عین محمد صلی الله علیه وسلم جوړ شوی و العیاذ بالله امت کې دا درجه او مرتبه بل چاته نشي ملاویدلی مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ترنه بیا تپوس کوي وایي ده خو لیکلي دي چې مسلمانوں میں سے اہل مودت اور محبت مجھ پر ایمان لاتے ہیں مسلمانانو کې چې کوم اهل مودت او محبت دي هغه په ما باندې ایمان راوړي او څوک چې په ما باندې ایمان نه راوړي فهم ذریة البغایا دا د کنجرو ښځو اولاد دی مفتی صاحب رحمت الله علیه چې کله دا اقتباس د میرزا غلام قادیانی د کتاب نه د حوالې سمیت پیش کو نو ټول اراکین پارلیمنٹ هغه راوچت شو یو بل ته کتل اولې راته غیر مسلم وي بیا راته د اسلام نه خارج کافر وي بیا راته جهنمی وي اوس راته وایي چې ما نبی نه منئ نو تاسو د کنجرو اولاد یئ چې کله میرزا ناصر د اراکین پارلیمنٹ
د هغې په تاثراتو باندې پوه شو نو په دې خبرې کې د تأویل دپاره جواب ورکو دا بغایا دلته په معنا د بدکارو سره نه دی دا په معنا د نافرمانو سره دی مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورله علمي جواب ورکوي وما كانت امک بغیه هغه ورته وایي هغه بغیه راغلی دی اقتباس کې دلته بغایا راغلی دی مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي بغیه او بغایا کې صرف د مفرد او د جمع ترمنځ فرق دی معنا کې هیڅ قسم فرق نشته دی او بیا بغایا ورته د حدیثو په حواله باندې د ترمذي شریف روایت را نقل کړي د ترجمه الباب چې هغې کې فرمایي البغایا اللاتي ينكحن انفسهن بغیر بینه چې کله مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه دا دلیل پیش کوي مرزا ناصر قادیانی خاموش کیږي مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه جلال کې راځي فرمایي ټول ملت قادیانیت ته چیلنج ورکومه چې ماته د بغایا معنا هغه د دغه بدکارو زناکارو کنجرو نه علاوه په بل کې وښایي هغه چیلنج هغه مرزا ناصر قادیانی د هغې مخې ته سر ټیټی کیږي الله رب العالمین په هغه وخت کې 172 رکنی پارلیمنٹ ټول په ټوله په دې خبره باندې متفق کوي او مطمئن کوي چې ختم نبوت زموږ د ایمان او د عقیدې مسله ده قرارداد پیش کیږي لکه څنګه چې حضرت مولانا الله وسایع صاحب حفظه الله وفرمایل زما محترم ورونو د آئین پاکستان په آرټیکل 106 کې په هغې کې ترمیم کیږي او په هغې کې د ترمیم دپاره چونکې لیکل شوي دي د مخکې نه چې دلته به د پنجاب د اسمبلی نه 3 اقلیتي ممبران پارلیمنت ته ځي او دلته به د سند نه 2 اقلیتي ممبران ځي او د کې پی کې او د بلوچستان نه به یو ممبر ځي د اقلیتو د هغې فهرست یې ورکړی دی هندو دی پکې عیسائی دی پکې پارسي دی پکې او په هغې کې شیډول کاسټ او اچوت دی پکې مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه د هغه وخت وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزاده اټارنی جنرل اف پاکستان یحیی بختیار وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو مرحوم هغې ته وایي چې په آرټیکل 106 کې به ترمیم کوئ او شپږم نمبر غیر مسلم اقلیت به پکې مرزا غلام احمد قادیانی او د هغه متبعین لیکئ هغه وخت کې هغوی دې خبرې ته نه تیاریږي زما محترم ورونو هغوی ورته وایي وی د اقلیتو په لیست کې د شاملولو ضرورت نشته دی مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته وایي دا 15 اقلیتونه پکې لیکلي دي هغوی ورله جواب ورکوي وی دا 15 اقلیتونه موږ د هغې په مطالبه باندې پکې شامل کړي دي مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي دا خو زمونږ فراخ دلي ده چې قادیانیانو مطالبه نه ده کړې او د هغې باوجود ورته مونږه د اقلیتو دا حقوق دا ورته ورکول غواړو بیا زما محترم ورونو مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه هغه ورته وایي چې په دې کې به مرزا غلام قادیانی اور اس کے متبعین دا به پکې لیکئ هغه طرف نه عبدالحفیظ پیرزاده ورته وایي وی آئین دا خو د کلیاتو مسوده وي په دې کې د شخصیاتو نمونه نه وي حالان کې د قائد اعظم محمد علي جناح صاحب نوم پکې شته دی مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه هغه ورته فرمایي نه د مرزا غلام قادیانی دا نوم به پکې خامخا لیکل کیږي هغه ورته وایي وی آئین پاکستان یو پاک مقدسه مسوده ده او لہذا ستاسو په ګمان باندې مرزا غلام قادیانی خو یو بیکاره سړی دی د دا نوم پکې مه شاملوئ آئین پاکستان د مسودې تقدیس ته به نقصان ور ورسیږي زما محترم ورونو هغه عبدالحفیظ پیرزاده چې ورته دا وایي مفتی صاحب رحمت الله علیه ورته جواب کوي ولې قرآن کریم کې د قارون نوم راغلی دی قرآن کریم کې شیطان ذکر شوی دی قرآن کریم کې د خنزیر ذکر راغلی دی قرآن کریم کې د فرعون ذکر راغلی دی لہذا په دغې نومونو سره کو د قرآن تقدیس ته نقصان نه دی رسېدلی نو د مرزا غلام قادیانی دجال په نوم لیکلو سره آئین پاکستان دا نه پلیتیږي بېشکه دا پلیت دی خو د هغه په لیکلو سره د آئین تقدیس ته نقصان دا نه ور رسېږي زما محترم ورونو هغه ورته وایي وی مرزا غلام په نوم باندې به موږ ولیکو احمدي مفتی صاحب رحمت الله علیه یکدم د خپل ځای نه اوچتېږي او فرمایي ورته وہ مرزائی ہے وہ قادیانی ہے وہ لاہوری ہے وہ احمدی نہیں ہے احمدی محمدی ہم ہے مونږ احمدیان یو الحمدلله مونږ محمدیان یو ټول وایي الحمدلله د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه د دې دلیل نه وروستو هغه ورته وایي وی مونږ به ولیکو مرزا غلام قادیانی او بریکټ کې به ورسره مرزایي او لاهوري ګروپونه ور ولیکو مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه ورته فرمایي بریکټ کې چې کوم څیز رابند شي هغه ثانوي حیثیت لري او مرزا غلام قادیانی په پاکستان کې د عالم کفر په صف کې په صف اول کې ولاړ دی دا ثانوي حیثیت نه لري زما محترم ورونو دا لوی علمي مباحثه وشوله
الله رب العالمین خپل نصرت شامل حال کو هغه ترمیم منظور شو او آرټیکل 106 کې د اقلیتو په لیست کې مرزا غلام قادیانی او داغه لاهوري او مرزایی ګروپ دا پکې شامل شو. نن کو د پاکستان د ننا مرزایان پټ مخ ګرځيږي او کوز سترګې ګرځيږي. دا د مفتی محمود صاحب رحمت الله علیه کردار دی، دا د جمعیت علماء اسلام کردار دی. مونږ ته دا تانې څوک نه راکوي چې دا سیاسي مولا دی، دا غیر سیاسي مولا دی چې د چا په سند حدیث کې د حضرت مدني نوم دی. هغه غیر سیاسي نشي کېدلی چې د چا په سند حدیث کې د حضرت شیخ الهند رحمت الله علیه نوم دی. هغه غیر سیاسي نشي کېدلی چې د چا په سند حدیث کې مولانا امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه دی. هغه غیر سیاسي نشي کېدلی. زمونږ نبی سیاسي و، انبیا د بني اسرائیل سیاستدانان وو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر وارث او خلیفہ او جانشین عالم دین دا به سیاسي وي ان شاء الله. د سیاسي علماؤنا چې کوم ملت قادیانیت ته تکلیف دی مونږ هغې ته د دې سټیج نه اعلان کوو مونږ به د قادیانیت علمي او سیاسي دواړه تعاقب کوو ان شاء الله العظیم. دا ګمان دې څوک نه کوي چې علما مو د پارلیمنټ نه بهر کړل اوس به زموږ مقاصد حاصل شي. الحمدلله حضرت مفتی صاحب رحمت الله علیه چې په سن 1974 کې کوم آئینی ترمیم کړی و د الله په فضل و کرم سره 2015 کې د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلۍ نه رب ذوالجلال د ختم نبوت د چوکیدارۍ او د پهردارۍ د اعزاز یو پیر بیا د علماء دیوبند په غاړه کې ورواچو او الحمدلله د صوبایي اسمبلۍ نه مونږ قانون منظور کو د خیبر پختونخوا په طول عرض کې به په تعلیمي ادارو کې د ختم نبوت د ناموس رسالت او د سیرت الرسول صلی الله علیه وسلم مضامین پڑھاویږي. نن فخر سره وایم زما مرشد، زما پیر او مرشد، زما شفیق الامه حضرت مولانا عزیز الرحمن هزاروی رحمت الله علیه د ګوتو د قلم مبارک نه وتلې مضمون نن الحمدلله د انټرمیډیټ په تعلیم کې د خیبر پختونخوا په طول عرض کې په سکولونو کې بچو ته پڑھاویږي. دا د جمعیت علماء اسلام محنتونه دي، دا د دیوبند محنتونه دي او ان شاء الله مونږ به دا تحفظ تا دم مرګ ان شاء الله دا به برقرار ساتو که خیری. مونږ په دې وخت کې هم هغه خلکو ته پیغام ورکو کوم خلکو چې نن په سوشل میډیا باندې د قادیانیانو پیجونه جوړ کړي دي، د ربوا ټایمز په نوم باندې، د MTA په نوم باندې، د قادیانیا.com په نوم باندې هغه سپانسرډ پیجونه چلی او زما نوجوان نسل د هغې ذهنونه خرابوي. زما محترم ورونو مونږ د دې سټیج نه FIA سایبر کرایمز وینګ ته دا درخواست کو او دا قرارداد پیش کو چې هغه ویب سایټ او هغه د ټویټر او د فیسبوک اکاونټونه د بند کې په کوم نه چې د قادیانیت تبلیغ او پرچار کیږي. تاسو ته منظور ده؟ دا قرارداد تاسو ته منظور ده؟ مونږ ادارو ته وایو دا نوٹ کوي او دا هغې ته ورسوئ. پاکستان د غلامان مصطفی امانت دی، دا د قادیانیانو د هغې د سکونت ځای نشي کېدلی. ان شاء الله مونږ به پهرداري ورکو په ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم باندې، په ناموس صحابه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین باندې، او مونږ به پهرداري ورکو په ختم نبوت باندې. ان شاء الله را سره په ایمانی جذبه باندې ووایه غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. ہوشیار یہ، تیار یہ، تابیدار یہ، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. محاذ و مورچوں پہ جان نثاروں کو کھڑا رکھنا، سروں کی فصل کٹ جائے مگر پہرا کڑا رکھنا، ابھی ہے معرکے باقی ہمیں تیار رہنا ہے. غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے، فقط ختم نبوت سے مسلمانی سلامت ہے، وگرنہ اے مسلمانوں قیامت ہی قیامت ہے. ہمیں عشقی رسالت سے سدا سرشار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. پھر ختم نبوت سے تو مٹ جائیں گے دنیا سے، عقیدہ نہ رہا قائم تو پٹ جائیں گے دنیا سے. محمد الرسول اللہ کا تکرار کرنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. بڑا مکار دشمن ہے، پلٹ کر وار کرتا ہے، بدل کر بیس فتنوں سے ہمیں دو چار کرتا ہے. ابھی افضال ہاتھوں میں لیے تلوار رہنا ہے، غلامان محمد کو سدا بیدار رہنا ہے. ابھی ختم نبوت پر بہت ہوشیار رہنا ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.